الفاتحة لما قرأ الفاتحة لما نوينا الفاتحة لما نوي شيخنا معلما الفاتحة على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وانصار رسول المهدي مع رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وهجد الله أحمد بن عيسى إلا رسول فقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصل ورحمه الله وبرعاته سبب قدر الهجي إلى النبي والعمل سيدنا سيبا يشار البسلمي وإلا يقبر رباني سيد محمد سمن المداني وإلا كل عالم سيدنا سيد محمد بن علي بن الغزالي وإلا رحمه الشبيه والنووي والمالك والحنبلي وهي التي سبن سالة جنال البغدادي أبو منصور المدري وأبو العشاري ولا الشيخ محمد أرشد البنجري صاحب كلام بيان ولا الشيخ علي الجنادي صاحب الوريسي يوسف سيقن ولا الشيخ محمد كسبران جايس معين ولا الشيخ المربى رحنا العالم العالم الشيخ والقلمة أبو محمد أمين بدل ياسين وحسين من الله نسأل ولا بنجر وسلم الأماري ونبي البندني وغسل الشيخنا الشيخنا الشيخ المعلمين لرأي آبائنا وأمهاتنا غسل الرحمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس مثل المصباح المنير صلى الله عليه وسلم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يولي درجتهم بالجنة ويدعو علينا وعلينا وحبنا وعلى جيراننا من بركاتهم يا الله من بركاتهم وأنوارهم وسرتهم وعلى خصوصيتهم ونفحتهم وكراماتهم يحشرنا في زمرة ويتوفانا على ملة ويدخلنا من حزبه من غير سبب العذاب ولا حساب ويرزقنا العلوم اللدنية والبوم الثاقبة والزكاة ونجاب الخاتمة ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين سير النبي وآل النبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح جلد كرما وبالعلم الناور علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد بجوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن إلى آخر الرواية. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang selalu Allah berikan, Allah curahkan kepada kita. Dan Allah berikan masih kesempatan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, diberi taufik hidayah dan inayah oleh Allah, kita dapat melaksanakan sembahyang subuh berjamaah dan kita melanjutkan
kajian kitab kita, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Salawat dan salam selalu terus tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah sampai hari kiamat dan selalu dicintai oleh Rasulullah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita halaman 73 di tengah. Masih berputar tentang nasihat. Aku menuntut cahaya hati di dalam sembahyang pada waktu siang hari. Ternyata aku dapatkan terang hati itu adalah ketika sholat waktu malam secara rahasia. Nah, diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi bi jawfil lailil akhir. Paling dekat seseorang paling dekat Allah Ta'ala itu kepada hambanya adalah ketika di ujung-ujung malam. Ujung malam itu antara jam 1 sampai jam 3, itu namanya jawfil lail, atau jam 12 masuk juga, cuma yang paling afdal benar itu jam 1 sampai jam 3. Tapi andai bangun jam 4 masuk aja juga. Nah, itu adalah Allah itu paling dekat dengan kita. Maksudnya dekat dengan kita itu bukan berarti Allah selama di luar itu jauh, ada. Artinya Allah itu sangat membuka pintu bagi hambanya agar hambanya ini mendekat kepada Allah. Jadi seyogianya kita itu mendekat kepada Allah di tengah-tengah malam, di buncung-buncung malam. Nah, maka ketika itulah fa in istata'ta ya Rasulullah, ketika engkau mampu hendaklah engkau menjadi salah seorang yang menyebut Allah pada itu waktu, ay fakun, jadilah. Jadi disuruh kita ini ya Rasulullah menyempatkan bangun walau 2 rakaat di ujung-ujung malam, jam 1 sampai jam 3. Bangun, berdoa, mengingat Allah. Sekurang-kurang mengingat Allah, menyakawa sembahyang 2 rakaat. Bila kada kawa juga, jadi guru kita bangun juga, duduk di tilang, berdoa. Kada bisa berdoa karena kita bingung kenapa nang dipinta, kebanyakan nang diminta bingung. Cukup maminakan. Duduk di tilang, bangun, amin, 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 amin. Itu aja. Lalu berdoa, napanya nanti minakan? Yang kita aminkan adalah doa. Karena jam itu para orang-orang saleh, para wali-wali Allah dipastikan seluruh dunia itu pasti bangun berdoa. Wali-wali itu bila jam 12 sampai jam 3 itu ada. Wali-wali itu berdoa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu di buncu mana aja ada wali itu. Cuma kita kada tahu siapa yang jadi wali itu. Bisa laki-laki, bisa bibinian. Mereka bangun mendoakan umat. Nah, ini memang wali-wali Allah Ta'ala itu hati mereka itu selalu mendoakan umat. Doa para wali-wali itu selalu mendoakan umat, baik yang terucap di mulut mereka atau hanya lewat dalam hati mereka. Mereka berjalan, mereka melihat, mereka mendengar, di hati itu selalu mereka itu mendoakan kaum muslimin
dan muslimat. Nah, apalagi di saat-saat jam jawfil lail, di tengah-tengah malam, di ujung-ujung malam, itu makanan empuk para wali-wali Allah Ta'ala. Bangun itu jaka ibarat peunjunan tu tahaga pilawak kada kasisitan puyuhnya kada kenal. Nah, kalau para aulia mereka bangun jam 12 sampai jam 3 itu waktu nang mereka katujui, waktu nang mereka senangi bangun di tengah malam itu. Mereka mendoakan kita umat ini, kita didoakan. Nah, jadi kita nang kada bisa berdoa bangun jam itu asa kurang-kurangnya amin barang. Amin ya Allah, amin, amin. Apa doa kita? Nah, amunnya kita bisa berdoa lebih bagus lagi. Kada mungkin kita bisa berdoa kada lah. Biar doa dolatin dah Bapak. Ya Allah, aku hendak ini. Ya Allah, aku hendak ini, aku ini macamnya. Bangun jam tengah malam itu. Nah, itu dianjurkan Rasulullah fakun. Nah, usahakan je bahasa kita tuh, jadi usahakan jangan kada bangun gitu. Nah, sebab hadis Rasulullah itu mengatakan jakanya kada mengalihi umat kewajibakan ya Rasulullah, jaka kada mengalihi itu. Nah, cuma kada itulah. Nah, itulah bangun malam. Apalagi kita ini yang menyebabkan bangun malam tuh mudah dengan adanya keramaian. Kita terbantu sebenarnya ada bangun malam nyaman. Apa terbantunya? Pertama, lingkungan kita tuh tarang, listrik coba orang bahari, kampung nang sunyi, kampung nang kadap, bangun tengah malam begini, kadap lalu, iya tuh orang bangun. Kita wayah ini tarang salaman, kada lagi ini tak makan bahasannya tuh. Nah, satu. Yang kedua, kita wajib dibantu oleh keramaian dunia. Apanya? Wayah ini musim main bola hanya tengah malam. Yalah, main bola dengan artinya penyebab bangun tuh mudah. Aku ya nonton bola aja malam ini aja. MUU lawan Arsenal misalnya. Nah, sebelum nonton itu sembahyang dahulu 2 rakaat. Ya. Jangan. Artinya apa ya? Dibantu oleh keadaan supaya kita tuh terbangun gitu. Nah, jadi alasan kada terbangun tuh kada ada. Cuman yang paling kita kada tagawi hanya kulirnya. Nah, itu aja. Hanya kulirnya, hanya kada terbiasa. Apalagi HP ada berbunyi, ya kalau dedet menggerak, ya. Penyebabnya itu ada. Bangun kita malam, duduk sebentar 5 menit aja kada kau sembahyang. Amin barang, amin. Nah, itu akan menerangi hati kita. Jadi letaknya mudah mendapatkan terangnya hati itu bukan menjadi di waktu siang, tetapi di waktu malam. Bangun malam. Orang nang tarang itu adalah orang nang melihat. Nah, itu. Kita ini berjalan di tarang, berarti kita berjalan melihat ada lubang ke pinggir, ada rintangan beliung, ya kan? Karena apa? Tarang. Begitulah perumpamaan hati kita. Bila kita hati tarang, gawian kita itu akan selalu bermanfaat, akan selalu berfaedah, akan selalu gawian nang jadi pahala, kada menggawi nang sia-sia, kada menggawi nang makruh, kada menggawi nang haram. Karena hati kita tarang, artinya melihat. Itu yang dimaksud tarang hati di antaranya. Bukan berarti tarang hati itu selalu mudah menghafal dan sebagainya. Masuk juga itu. Cuma maknanya luas tarang hati itu. Bila kita berpandir bermanfaat, kadang berpandir yang sia-sia. Bila kita begawi berhasil,
Pokoknya apa yang kita kerjakan itu selalu ada buahnya. Karena setiap pekerjaan adalah dilandaskan dengan tarang hati. Tarang artinya melihat nama-nama bujur, nama-nama salah. Nah, karena namanya terang ngaranna itu. Nah, jadi waktunya sidin tengah malam. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala rak'atani yarka'huma ibnu adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang rukuk keduanya oleh manusia ibnu adam pada pertengahan malam akhir. Nah, jawfil lailil akhir, pertengahan ujung malam akhir ini termasuk sekitar jam 4-an lah, 4:30. Itu lebih baik daripada baginya daripada dunia dan seisi-isinya. Biar kada sugih harta, biar kada sugih pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh dia kerjakan, dia sudah memiliki, dia sudah lebih sugih daripada dunia. Saking kenalnya tuh pahalanya. Nah, sidin bajakat, orang lain bajakat 1 miliar, orang lain bersedekah 1 miliar. Karena kasugihan sidin triliunan. Kau bersedekah 1 miliar. Sidin kada kau bersedekah 1 miliar. Tetapi sidin kawa sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nang bersedekah 1 miliar itu kada suah sembahyang sunat sebelum subuh. Gana pahala nang sidin sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Khairun lahu minad dunya, lebih baik 2 rakaat itu daripada dunia. Jangan 1 miliar seduniaan disedekahkan masih baik 2 rakaat itu. Nah, gananya pahalanya itu nah maksudnya. Amun nang sidin sugih triliunan bawa ke 1 miliar sampai yang juga sidin sunat subuh 2 rakaat. Nah, kokot darah sidin. Kokot darah sidin. Sebab ini terjadi di zaman sahabat. Ya Rasulullah, kami ini kada sugih ya Rasulullah. Sahabat lain tuh nyaman bersedekah jadi pahala, kami ini kada sugih ya Rasulullah. Hendak aja kayak apa? Ujar Rasulullah, engkau bertasbih sedekah, engkau bertahmid membaca alhamdulillah sedekah, engkau bertakbir bersedekah, engkau bertahlil bersedekah. Nah, itu gantiannya sedekah kita nang kada bawa duit nih. Banyak ibadah amalan. Kada kawan lo dengan sugih sidin 1 juta nyumbang, sidin 10 juta nyumbang, sidin 100 juta nyumbang. Kada kawan kita nurut karena kita kada sugih. Gantiannya iya tadi sembahyang itulah salahnya, sembahyang sunat 2 rakaat. Allah berikan pahalanya lebih daripada dunia. Nah, mendengar si sugih kayak itu juga gawe sidin juga. Nah, itu namanya sidin muqaddarah. Ini yang disebut dengan hadza min fadli rabbi. Artinya orang beruntung tuh ketemu pemberitaan, ada salah satu yang beruntung. Nah, jadi jangan kuliah sembahyang 2 rakaat, pahalanya kenal benar. Nah, termasuk kita sembahyang sunat isyraq. Nah, kenal juga pahalanya tak? Membuka pintu rezeki. Insyaallah kita mulai hari ini kita coba berjamaah bah majelis. Kita sembahyang sunat isyraq berjamaah, menyebutkan konegala ada namanya ranakan jamaahnya kira boleh kata gawi juga ke rumah sampul belum batal ya kalau sembahyang sunat isyraq. Sebab ulama mengatakan isyraq itu
bisa juga termasuk doha, pangariau rezeki, pembuka rezeki. Rezeki itu kadang mesti duit, kadang mesti duit. Barakah hidup itu juga kadang mesti duit. Awak sehat itu bagian daripada rezeki, itu bagian daripada barakah. Anak Pak Asian itu bagian daripada rezeki, bagian daripada barakah. Kawah hadir ke majelis taklim, panjang umur, itu rezeki juga. Kadang mesti rezeki itu selalu bentuknya duit, kadang mesti. Allah lebih tahu kepada kita yang bermanfaat bagi kita. Jadi hari ini insyaallah kita habis majelis langsung sembahyang salat isyraq berjamaah. Mudah-mudahan kita kau istiqamah menembaik ya Allah. Kita membudayakan, karena majelis yang paling abdal itu majelis ilmu dan amal. Itu guru-guru kita, ada amaliyahnya, ada ilmunya. Nah, tidak bacaan wirid ini hanya sembahyang, hanya ilmunya. Itu majelis yang abdal, itu majelis ilmu dan amal. Insyaallah kita mudah-mudahan. Nah, sebab kita ini napanya lagi amun kadang ngaka ini misi. Ya kalau wajah apalagi kita mahadang kaina apabila beramal. Nah, surangan kada tegawi. Marah ria padakan orang pemulaan ada kenapa hanya. Pemulaan ada kenapa hanya. Dibiasakan kita membiasakan biar kayak orang. Apanya aja kah? Sebab sesuatu itu bila kada terbiasa lalu ngalih, tapi bila sudah biasa nyaman benar. Nah, kayak itu. Bila sudah terbiasa. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh kita mempatahkan. Itulah sanggup kita. Nah, itulah sanggup kita. Nah, kita nak kawa menggawi nak kebaikan itu berarti kita tuh ya dari tarang hati kita. Arti tarang tuh tahu ini nang baik dan kawa kita menggawi nang baik. Tahu ini nang kada baik, kawa kita meninggalkan nang kada baik. Nah, itu namanya tarang hati antaranya. Walaula an asyqa ala ummati la farduhuma alaihim. Nah, jakanya kada membarati umatku ujar Rasulullah kewajibakan. Nah, ya kalau sembahyang sebelum subuh itu jakanya kada membarati itu kewajibakan. Cuma kita berat ya lah, narima waktu ini kita berat, buktinya berat, rancak tak tinggal. Nah, subuh mbak kada sembahyang, zuhur mbak kada sembahyang, asar kada sembahyang, macam-macam sebabnya. Atau sembahyang juga lambat menggawi, hendak habis dah waktunya hanyar menggawi, padahal kada aur kada HP depan di tangan karena ramian. Artinya hati kita masih kadap lagi tatarang upih, ya itu tatarang upih itu tahu ya pada sampai zuhur, tahu ya pada sampai asar, cuma kaina dulu asik muka HP lagi. Nah, ini namanya tarang upih. Kada tegawi. Nah, syukur juga tarang ati tahu tarang upih apa tahu pada nembujur cuma tegawi lambat. Nah, amunnya sudah tarang benar dapat hidayah sampai waktu lapas langsung gawi. Nah, itu tarang benar itulah. Ada kita ini masih tatarang upih, ya tatarang upih ngarannya. Bahwa aja udah nggak itu baik cuma ada gawi, nah tarang upih ngarannya. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Nah, jangan kata berat aja Rasulullah, aku wajibkan lawan umatku. Wa talabtun nurul qiyamah fil jud was sakhawah wa wajadtuhu bil atas bis sawm. Aku menurut cahaya hari kiamat di dalam pemurah dan dermawan. Ternyata aku dapatkan cahaya di hari kiamat itu adalah di dalam haus waktu berpuasa. Nah, kalau kita lihat ini, berpuasa tuh kalau tekan ada musim nang panas, nang karing benar liur tuh nah, karing. Pada biasanya naguk liur bilang nak kawa saking karingnya nih.
Ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Itu adalah menandakan nur yang kita dapatkan nanti di hari kiamat. Ini nasihat Sidin. Aku mencari cahaya di hari kiamat itu di dalam pemurah. Orang pemurah itu kan bagus benar, mulia, kekasih Allah. Kukira pemurah itulah yang akan menjadi cahaya di hari kiamat. Oh ternyata andaknya di mana? Bil atash, bil saum, waktu haus di dalam puasa. Jadi waktu puasa itu nang bersahaus benar. Ternyata itu Allah akan menciptakan cahaya di hari kiamat nantinya. Jadi nah haus-haus itu jangan digerunung takalinya. Ternyata rahasia Allah akan menerangi nanti kita di hari kiamat. Nah, kita tuh bilangnya haus tuh lebih hemat itu nukar is tuh. Nah berpuasa tuh boleh isatruk, boleh ismarjan, boleh isniur, boleh iscincau, boleh isbuah, macam-macam is. Karena saking hausnya. Nah, sekali malam sampai mana tak kita makan semacam aja karena kebanyakan. Nah, padahal haus itulah sebenarnya Allah menciptakan nur nanti di hari kiamat. Nah, jadi intinya apa ya? Setiap pekerjaan kita itu ada rahasia Allah. Setiap apa yang terjadi di dalam diri kita, pekerjaan kita itu ada rahasia Allah. Nah, maka oleh karena itulah kita ini berusaha setiap apapun yang terjadi, janganlah kita gerunung, janganlah kita protes, janganlah kita sangkali. Ada rahasia Tuhan. Nah, kita akan tahu Tuhan hendak memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yang lebih baik bagi kita. Nah, kalau kisah dulu lawas sudah nang kisah orang tua nang betungkat duduk di bawah pohon, di bawah bangunan, bebaya duduk, kipai tongkat sidin tak jauh. Nang orang betungkat ini kan artinya kan aku berjalan tergenong tongkat, inta ambil kanon orang ada denakunnya. Ada pemuda kedahkun juga paksa kakak sidin bertingkau ambil berjalan. Sekali sidin sampai ke ujung tongkat situ, ternyata bakal sidin duduk di bawah bangunan tadi. Terak, bangunannya runtuh. Nah, rahasianya apa? Jakanya waktu tongkat tekipai tadi orang mengambilakan dijulung ke sidin duduk di situ, bangunan runtuh, mati sidin. Tadi karena orang kada denahkonnya mengambilakan, ambil saudara sidin berjauh. Padahal ini tak paksa benar tak Allah nak memberi yang lebih baik. Bangunan runtuh sidin selamat. Nah, itu artinya apa? Di balik setiap peristiwa nang kadanya mandeti sebenarnya ada rahasia Allah yang besar di situ. Termasuk misalnya musibah lawan kita ini dan itu, itu semuanya ada rahasia Allah di balik semua itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Summa qala wa talabtu nurul qiyamah bil jud wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah tolong kita hati kita, Allah tolong kita dalam taat amal ibadah, Allah luaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi barakat, Allah tutupi segala aib kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah golongkan bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat. Nabi alaihi nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Maulana ya sami'u du'ana bi rahmatika ya rabbi la taqta' rajana. Maulana ya sami'u du'ana لا تقطع رجانا. مولانا يا سميع دعانا
محمد بلغنا منانا مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا إن أقصانا أو غضب نهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا 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 يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دور هنانا لا نرجو من جادا إلا من مولانا مولانا يا مولانا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رجوك مولانا أشهرنا اللجبانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا إلهي واحمي حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا مولانا يا مولانا دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب ربي دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا حرمة محمد تقبل دعانا مولانا يا مولانا سمع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم بما علمنا رب العالمين بأن وزدنا نزل برزقنا دعنا كل شيء مبلنا ما أقضانا ما تعملنا ما سررنا ما علنا دعنا ما به منا لا نقدر لا نقول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم